Hello, guys. Good morning. How are you? My dear friends and students, in this video, we are going to discuss about the exercise of topic which we were studying in the previous videos, logic and set. My dear students, today we will discuss from question number 1 to question number 6 of exercise. So, are you ready? Okay. If you are ready, then now let's start. But before that, if you have not subscribed my channel, please like, subscribe, share my channel, and also help to your friends. The name of my channel is showing here. You can see. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले चाहिँ यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र भिडियोमा एउटा लाइक गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरी सहयोग गर्नुहोला। ओके, हामी यस भिडियोमा क्वेशन नम्बर 1 देखि 6 सम्म डिस्कस गर्नेछौँ। आशा छ तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियोले निकै नै सहयोग गर्नेछ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम क्वेशन नम्बर 1. You can see question number 1 on your screen here. Which of the following sentences are statement? Find the truth value of those which are statements. My dear students, you have to determine whether the sum of the question will be shown in your screen here. Now you can see the question. Then after we will discuss. Okay. Like first question is, Kathmandu is a capital of Nepal. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो प्रश्नले भनेको छ कि तलका मध्ये कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट हो? यदि स्टेटमेन्ट हो भने त्यसको ट्रुथ भ्यालु पनि लेख्नुहोस् भन्छ है। ट्रुथ भ्यालु मिन्स यु नो बेटर दैट ट्रुथनेस or truth or falsity of statement is truth value. Okay, whether that is true or false. So first question is, Kathmandu is the capital of Nepal. You can understood well about this, whether Kathmandu is a capital of Nepal or not. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले चाहिँ यो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ चाहिँ नेपालको क्यापिटल सिटी हो वा होइन भनेर। नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ छ, नेपाल एक्सपोर्ट्स ऑयल. नेपाल चाहिँ तेल निर्यात गर्छ है। त्यसैगरी नेक्स्ट वन इज 3 + 5 = 8. 3 र 5 लाई योग गर्दाखेरि सम गर्दाखेरि रिजल्ट 8 आउँछ। त्यसैगरी नेक्स्ट वन इज, वेयर डु यु लिभ? तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ? ल है, these all are these sentences at first. Okay, but we have to determine from these sentences which of the sentences are statement with the proper reason. So let's start from A. Kathmandu is the capital of Nepal. Kathmandu नेपालको क्यापिटल सिटी हो, राजधानी हो। ल है, यो करेक्ट पनि छ र यो ट्रू पनि छ। ट्रू छ, यस, यो चाहिँ सिम्पल स्टेटमेन्ट हो, सिम्पल सेन्टेन्स हो। यस कारणले चाहिँ हामी स्टेटमेन्ट भन्छौँ। यस, स्टेटमेन्ट, बिकज क्लियर दैट इट इज ट्रू एन्ड दिस इज सिम्पल सेन्टेन्स। यो सिम्पल सेन्टेन्स हो, यस कारणले चाहिँ हामी स्टेटमेन्ट भित्र राखेका छौँ। सिमिलरली नेक्स्ट वन, नेपाल एक्सपोर्ट्स ऑयल. यस, यो पनि स्टेटमेन्ट हो, because clear that it is false. Or some of the region of Nepal also export oils, but here as a whole Nepal we are discussing. Nepal export oil, actually Nepal import oil, you know better, but it doesn't matter whether it export or doesn't export. This is simple sentence, so this one is a statement. Okay, simple sentences are all the simple sentences are what? Statement. Okay, next one is 3 + 5 = 8. 3 + 5 जोड्दाखेरि 8 हुन्छ। यो पनि सिम्पल सेन्टेन्स भित्र पर्छ, जसले गर्दाखेरि हामी यसलाई पनि स्टेटमेन्ट भन्छौँ। बट नेक्स्ट यु क्यान सी हियर D number, where do you live? This is interrogative sentence. Okay, all the interrogative sentences are only sentence
not statement. Okay, remember that. Always all the interrogative sentences are only sentences but not statements. Okay, जति पनि interrogative, where, that start from where, what, how, when, like these are question. All the question are only what, sentences but not what, but not statement. Okay, similarly e, understand logic, understand logic, this is imperative sentence. Okay, so that this one is also not statement. Okay, and next one is, oh how beautiful the scene is, scene is how much beautiful, this explain about. Okay, so this one is exclamatory sentence, this is also not simple sentence, so this one is also statement, this one is also not statement. Okay, and now question number 2 here. If you feel any kinds of confusion, then please review the video and see carefully, watch carefully. Now question number 2 is, let P is a statement which is written as demand is increasing. P एउटा statement हो जसको अर्थ के छ त demand is increasing, demand चाहिँ increasing गरिरहेछ, and Q is another one statement that is written as supply is decreasing. P ले भनिरहेछ demand increasing भइरहेको छ, Q ले चाहिँ भनिरहेछ supply चाहिँ decreasing भइरहेछ. Now we have to express each of the following statements into words. हामीले चाहिँ तल केही कम्बिनेसनहरु वा भनौं स्टेटमेन्टको कम्बिनेसनहरु चाहिँ यहाँ तल आउँछ, त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ वर्ड्स मा लेख्ने हो. You can see here A to H. Okay, like first is negation of P. negation of P यहाँ हामीलाई A मा दिएको छ. तपाईले यो कुरा बुझ्नु पर्छ, negation भनेको हामीले के बुझ्नु पर्छ त, negation भनेको जस्ट अपोजिट गराइदिने हो, नेगेटिभ गराइदिने हो, सेन्टेन्सलाई हामीले नेगेटिभ गराइदिने हो. जस्तो सुकै सेन्समा छ त्यसको नेगेटिभ जसले हामीले गर्ने हो, ठ्याक्कै जस्ट अपोजिट. negation means just opposite, you can understand. Okay, so demand is increasing, then the first answer or first answer of the first question will be demand is not increasing, because we have to write as negation of B. Okay, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरु बुझिराख्नु भएको छ ल है, हेर्नुस् यसरी लेख्नु होला तपाईले, negation of P equal to demand is not increasing. Similarly you can write B also, supply is not decreasing. Similarly P conjunction Q छ or P base Q छ, तपाईले यसलाई के लेख्नु हुन्छ त, ल हेर्नुस् है, सी मैले यहाँ देखाए तपाईलाई, demand is increasing and supply is decreasing. यो वेज साइनले और भनौं कंजक्सन को साइनले चाहिँ जहिले पनि एन्ड वर्डलाई डिनोट गर्छ है. कुन वर्डलाई डिनोट गर्छ त, एन्डलाई. नेगेसनले नटलाई यसले चाहिँ जहिले पनि डिनोट गर्छ, रिफर गर्छ, प्रिफर गर्छ. बट सिमिलरली we can say the wage sign or the sign of conjunction always shows for the word and, always prefers the word and. Okay, यो conjunction को साइनले चाहिँ and word लाई चाहिँ जोड दिएको हुन्छ. So next one which we are going to discuss, that is F. Okay, P disjunction negation of Q. Disjunction means R, you must understood this. Conjunction means and, but similarly as disjunction means what, R. Okay, this sign prefers to the word R. Okay, so we have to write R in your book. Okay, and the place of and we have to write R. Okay, here you have to write R. Demand is increasing and supply is not decreasing. This and must be written as R. Okay, यो and को ठाउँमा हामीले R लेख्नु पर्छ. ल मैले चाहिँ यसलाई सच्याइदिए है. यहाँ चाहिँ हामीले के लेख्छौं त, यसको ठाउँमा हामीले यो मिस्टेकली भएको छ, तपाईले चाहिँ यसलाई नलेख्नु होला.
यसको ठाउँमा हामीले के लेख्छौं त आर लेख्छौं ओके के लेख्छौं त गाइस हामी आर लेख्छौं है डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ आर सप्लाई इज not decreasing we have to only change the opposite sense of the statement second okay because this one is only negation so demand is increasing or supply is not decreasing now next one which we are going to discuss that is question number what 3 you can see question number 3 express each of the following statements into symbolic form here will be some question which we have to change into symbolic form यहाँ केही क्वेशनहरु हुन्छन् जसलाई चाहिँ हामीले सिम्बोलिक फर्ममा चेन्ज गर्नु छ जस्तै यहाँ दुईटा स्टेटमेन्टहरु छ टेम्परेचर इज इन्क्रिजिङ टेम्परेचर बढिरहेको छ लेन्थ इज एक्सपान्डिङ लम्बाई पनि एक्सपान्ड भइरहेको छ बढिरहेको छ अब यहाँ यसको कम्पोजिसन हामीलाई यहाँ यसको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट के दिएको छ टेम्परेचर इज इन्क्रिजिङ एन्ड लेन्थ इज एक्सपान्डिङ ल टेम्परेचर को लागि हामी पी लेख्छौं अनि लेन्थ एक्सपान्डिङ को लागि हामीले क्यू लेख्छौं बट एन्ड को लागि हामी के लेख्छौं त यसलाई हामी सिम्बोलिक फर्ममा चेन्ज गर्नु छ यसकारण एन्ड को सिम्बल हामी के राख्छौं त एन्ड को सिम्बल के हो वेज हो है के हो वेज हो जसले चाहिँ तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पी कन्जक्सन क्यू यसरी चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि यसले चाहिँ के जनाउँछ त यसले चाहिँ टेम्परेचर इज इन्क्रिजिङ एन्ड लेन्थ इज एक्सपान्डिङ लाई जनाउँछ सिमिलरली नेक्स्ट वन विल बी बी प्रेशर इज डिक्रिजिङ भोल्युम इज एक्सपान्डिङ प्रेशर इज डिक्रिजिङ और भोल्युम इज एक्सपान्डिङ you can understood well about this if there is r then we use which sign disjunction sign okay or b sign we can tell okay here is written as next one is demand is increasing price is increasing demand पनि बढिरहेको छ प्राइस पनि बढिरहेको छ यहाँ चाहिँ लेखेको छ डिमान्ड नाइदर डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ नर प्राइस इज इन्क्रिजिङ न त डिमान्ड बढिरहेको छ न त प्राइस नै बढिरहेको छ यसलाई हामीले कसरी जनाउँछौं त ल है यसलाई हामी यसरी जनाउँछौं यसलाई चाहिँ हामी नेगेसन अफ पी कन्जक्सन नेगेसन अफ क्यू जनाउँछौं के जनाउँछौं त भाइ बहिनीहरु नेगेसन अफ पी कन्जक्सन negation of q okay similarly next one will be Pardeep is bold p statement tells about Pardeep is bold Sandeep is handsome Pardeep bold cha Sandeep handsome cha it is false that Pardeep is bold or Sandeep is handsome हाम्रो composition sentence छ it is false यो गलत छ Pardeep bold अथवा Sandeep handsome छ यो कुरा गलत छ है यसले भनिरहेछ दिस मिन्स पहिला हामीले देखाउन पर्यो प्रदीप इज बोल्ड और सन्दीप इज ह्यान्डसम यसको कम्पाउन्ड देखाउन पर्यो त्यसपछि त्यसलाई जस्ट अपोजिट गराइदिन पर्यो दिस मिन्स यसको डिसजक्सन गराइदिन पर्यो र त्यसको होल निगेसन गराइदिन पर्यो हामी है लाइक दिस ओके निगेसन अफ पी डिसजक्सन क्यू पी डिसजक्सन क्यू गराउने त्यसको निगेसन हामीले गराइदिने आई होप दैट यू फील बेटर नाउ नेक्स्ट क्वेशन इज which we are going to discuss that is construct trust table for following compound statement there will be some question you can see here and we have to draw or we have to construct trust table तिनीहरुको लागि हामीले trust table बनाउनु छ ओके त trust table बनाउनु भन्दा पहिले भाइ बहिनीहरु हामी केही महत्त्वपूर्ण की पोइन्टहरु बुझ्नु पर्छ यदि त्यो की पोइन्ट हामी बुझेका छैनौं भने हामीलाई ट्रस्ट टेबल बनाउन एकदम नै गाह्रो हुन्छ वास्तविकतामा ट्रस्ट टेबल एकदम सिम्पल छ है ल हेर्नुस् कसरी बनाउने त ट्रस्ट टेबल त्यसको लागि के बुझ्ने त पहिलो नम्बर हामी बुझौं यदि कन्जक्सन छ फर दिस साइन यदि हामीलाई कन्जक्सन कहीं आयो भने त्यसको लागि हामी टी एन्ड टी देन टी सर्टकटमा मैले लेख्दै छु यदि दुबै ट्रु केस आइराछ भने मात्र त्यसलाई हामी ट्रु गर्छौं अदरवाइज फाल्स गर्छौं अब यो कहाँ आउँछ त दुईटा सेन्टेन्स दुईटा स्टेटमेन्टको बीचमा आउँछ जस्तै तपाईले यहाँ हेरिराख्नु भयो होला यहाँ हेरिराख्नु भयो होला त्यसैगरी यहाँ हेरिराख्नु भयो होला यो दुईटा स्टेटमेन्टको बीचमा आउँछ भनेपछि
दुवै स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालु यदि ट्रु हुन्छ, दुवैको चाहिँ ट्रुथ एलिमेन्टहरु हुन्छन् भने मात्र यसको फाइनल रिजल्ट ट्रु हुन्छ, अदरवाइज फल्स हुन्छ। पहिलो नम्बर टीटी देन टी, अदरवाइज फल्स। Similarly, next one is for disjunction, this sign एफ देन एफ, अदरवाइज टी। कन्जक्सन को लागि टीटी भएपछि टी हुन्छ, डिसजक्सन को लागि एफ भएपछि एफ हुन्छ, अदरवाइज ट्रु हुन्छ। यानी कि दुवै फल्स छ भने मात्र फल्स हुन्छ, अदरवाइज ट्रु हुन्छ। त्यसै गरी कन्जक्सनमा दुवै ट्रु हुन्छ भने ट्रु हुन्छ, अदरवाइज फल्स हुन्छ। नेक्स्ट वन विल बी 3 नम्बर टी एन्ड एफ फर दिस साइन इम्प्लाइज साइन को लागि वा भनौँ कन्डिसनल साइन को लागि हामी के गर्छौं त, यो कन्डिसनल साइन को लागि हामी बुझौं टी एन्ड एफ देन एफ, अदरवाइज फल्स। पहिलो ट्रु, दोस्रो फल्स, टीएफ बुझौं। टीएफ जुन छ, यदि जुन ट्यारिफ प्लानहरु हामी युज गर्छौं मोबाइलमा, सर्टकट त्यसरी बुझ्न सक्छौं हामी। जुन हामीले ट्यारिफ दिन्छ हो, ट्यारिफ यदि आइराछ, टीएफ आइराछ भने त्यसलाई हामी फल्स गराउँछौं, अदरवाइज ट्रु गराउँछौं है। यदि टी र एफ बाहेक अर्को जस्तै एफटी आयो भने पनि हामी त्यसलाई ट्रु गराउँछौं, टीटी आयो भने पनि त्यसलाई हामी ट्रु गराउँछौं, एफएफ आयो भने पनि हामी ट्रु गराउँछौं, बट टी एन्ड एफ आएछ भने दैट इज फल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज फर निगेसन। यदि निगेसन आइरहेछ भने हामीले जस्ट अपोजिट गराइदिने हो। के गर्न पर्छ त, यदि निगेसन आइरहेछ भने वी हैव टु डू जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट मीन्स इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन वी हैव टु डू फल्स। यदि ट्रू छ भने हामीले फल्स गराइदिने, फल्स छ भने त्यसलाई हामी ट्रू गराइदिने। निगेसनले चाहिँ मेन्सन गर्छ। ओके, त्यसै गरी भाइ बहिनीहरु, यदि इक्विभ्यालेन्स को साइन आइरहेछ वा भनौं हामी बाइ कन्डिसनल को साइन आइरहेछ भने इफ सेम देन ट्रू, अदरवाइज फल्स। यो बाइ कन्डिसनल आइरहेछ भने दुवै सेम भएको अवस्थामा, यहाँ दुवै सेम मीन्स दुवै वेदर दैट इज ट्रू आर बोथ आर फल्स, देन दैट कंडीशन विल बी ट्रू, अदरवाइज फल्स। यानी कि दुवै ट्रू छ भने पनि ट्रू, दुवै फल्स छ भने पनि फल्स, तर फरक छ, डिफर छ भने दैट विल बी एक्ज्याक्टली फल्स। ओके, दुवै फल्स हुन्छ भने पनि ट्रू, दुवै ट्रू छ भने पनि ट्रू, र डिफर छ भने फल्स हुन्छ। ओके, लेट अस सी द ट्रुथ टेबल अफ ए को लागि हामी ट्रुथ टेबल बनाइरहेका छौं भाइ बहिनीहरु, तपाईहरु ध्यान दिनु होला। ल है हेर्नुस्, ट्रुथ टेबल यहाँ छ। अब यो ट्रुथ टेबलमा हामी पहिला पी बनायौं, क्यू बनायौं। तपाईले मैले बताएको छु यदि दुईटा स्टेटमेन्ट हुन्छन् भने त्यति बेला हामी 4 वटा यसको चाहिँ कम्पोनेन्ट भनौं वा एलिमेन्ट्स लिन्छौं। 2 को पावर n को आधारमा लिइरा छौं हामी। 2 को पावर n भन्नाले तपाईले थोरै मैले बुझाइदिम। यो 2 को पावर n मैले भन्न के खोजिरा छु त, खास भन्दाखेरि 2 को पावर n मीन्स यसरी चाहिँ बुझौं है। 2 को पावर n, दिस मीन्स व्हाट, n is this n is what, this n। ओके, यो n चाहिँ के हो त, यो n ले चाहिँ एलिमेन्ट लाई जनाउँछ, एलिमेन्ट नम्बर अफ एलिमेन्ट लाई जनाउँछ है। नम्बर अफ एलिमेन्ट, यसले नम्बर अफ एलिमेन्ट लाई जनाउँछ है। नम्बर अफ एलिमेन्ट लाई जनाउँछ है। केलाई जनाउँछ त यसले, यसले नम्बर अफ एलिमेन्ट लाई जनाउँछ। ओके, तपाईले बुझिसक्नु भयो होला। जस्तै चाहिँ यहाँ दुईटा छ, यो दुईटा स्टेटमेन्टहरु छ। यो स्टेटमेन्टले चाहिँ केलाई जनाइरा, यो दुईटा स्टेटमेन्ट छन् भने यहाँ हामी 2 राख्छौं, अनि 2 राखेपछि टोटल एलिमेन्ट हामीले 4 पाउँछौं है। यसरी तपाईले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यो टेबलको बारेमा थोरै डिस्कस गरौं भाइ बहिनीहरु। यो टेबलमा हामीले के गर्छौं त, ल हेर्नुस् है। यो टेबलमा चाहिँ हामीले अब के गर्ने त, अब यो टेबललाई थोरै एक्सप्लेन गरौं। यो p को टीटी एफएफ भयो, q को चाहिँ टीएफ अल्टरनेट हुन्छ भने अब निगेसन अफ p हामी पहिला निकाल्नु, किनभने हामीले कम्पाउन्ड के को बनाउनु छ, निगेसन अफ p एन्ड q को। निगेसन अफ p एन्ड q को भनेपछि पहिला निगेसन चाहियो हामीलाई हो। त्यसकारण यो p लाई मैले निगेसन गराइदिए। यसको जस्ट निगेसन भनेको यसको ठ्याक्कै निगेसन हामीले गरेछौं। जहाँ टीटी छ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फल्स छ। त्यसैगरी जहाँ एफएफ छ त्यहाँ चाहिँ यहाँ टीटी छ। हेर्नुस्, एफ को सिमिलरली यहाँ टी, एफ को टी, अनि टी भएपछि एफ, टी भएपछि एफ भयो। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरु अब यो आएपछि अब हामीले चाहिँ यो निगेसन अफ पी कन्जक्सन
नाफ पी कन्जक्सन क्यू गरिरहेको छौँ भने अब हेरौँ त हामी यसमा चाहिँ हामी बुझौँ यही यो एरो डिस्प्ले भइरहेको दुईटालाई मात्रै हेर्छौँ कतातिरबाट त पहिला नेगेसनलाई हामी हेर्छौँ त्यसपछि हामी क्यूलाई हेर्छौँ किनभने नेगेसन अफ पी टू क्यू यहाँ देखाइरहेछ नेगेसन अफ पी टू क्यू है यस कारण यहाँ चाहिँ एरो यस्तो मैले देखाइदिएँ तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब नेगेसन अफ पी हाम्रो मेन उद्देश्य के हो कन्जक्सनले बताउँछ दुवै ट्रु भएको अवस्थामा ट्रु अदरवाइज फाल्स दुवै भनेको यो दुवै स्टेटमेन्टमा ट्रु ट्रु मिल्छ भने ट्रु अदरवाइज फाल्स भनेपछि यहाँ एफ छ यहाँ टी छ फाल्स भयो एफ एफ छ फाल्स भयो यहाँ टी एन्ड टी हेर्नुहोस् यहाँ टी पनि छ यहाँ पनि टी छ भने यो ट्रु भयो त्यसै गरी यहाँ टी र यहाँ एफ छ यस कारण यो चाहिँ फाल्स भयो दुवै टी भएको अवस्थामा मात्रै ट्रु हुन्छ अदरवाइज के हुन्छ त फाल्स हुन्छ यो हाम्रो कन्जक्सनले भन्छ यही तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ है दुवै टी भएको अवस्थामा टी अदरवाइज फाल्स त यसरी चाहिँ हामी यसको कन्स्ट्रक्सन गऱ्यौँ यसै गरी तपाईँले चाहिँ यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो सबैलाई तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है पहिला नेगेसन गर्नुहोस् त्यसपछि यसको डिसेक्सन गराउनुहोस् त्यसै गरी यसमा पहिला के गर्नुहोस् यो ब्रेकेटभित्र गर्नुहोस् पहिला कन्जक्सन गराउनुहोस् पी कन्जक्सन के गराउनुहोस् जे रिजल्ट आउँछ त्यसको नेगेसन गराउनुहोस् त्यसै गरी तपाईँ यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ पहिला नेगेसन अफ क्यू निकाल्नुहोस् त्यसपछि पी कन्जक्सन नेगेसन अफ क्यू गराउनुहोस् त्यसपछि जे रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्टलाई चाहिँ नेगेसन गराइदिनुहोस् है यसरी तपाईँले गराउन सक्नुहुन्छ अब मैले अर्को इक्जाम्पल एउटा लिएँ इक्जाम्पल नम्बर तपाईँले चाहिँ क्वेसन नम्बर 4 कै हो अर्को इक्जाम्पलको लागि तपाईँले मैले बुझाइदिन्छु ताकि तपाईँले चाहिँ बाँकी आफै गर्नुहोस् है यसको लागि पनि तपाईँले चाहिँ मेमोरी गर्ने पोइन्टहरू त्यही हुन्छ तपाईँले एच नम्बरको टेबल हेर्नुहोस् त एच नम्बरको अलि लामो थियो यस कारण मैले यो बताएँ है पी इम्प्लाइज क्यू बाई कन्डिसनल नेगेसन अफ क्यू डिसजक्सन नेगेसन अफ पी डिसजक्सन क्यू अब यसलाई गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू हामीले प्रक्रिया उही लगायौँ यो पी भयो क्यू भयो तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ यहाँसम्म सेम हो यो डबल यानी यो बाई कन्डिसनल होइन सरी यो चाहिँ इम्प्लाइजको लागि हो भनौँ कन्डिसनलको लागि हामीलाई थाहा छ यदि टीएफ छ भने फाल्स अदरवाइज ट्रु पहिलो टी दोस्रो फाल्स छ भने फाल्स अदरवाइज ट्रु यही मेन कन्डिसन हो यो कन्डिसन हामीले बुझेपछि सबै बुझ्छौँ है एकदम सिम्पल भइहाल्छ ट्रस्ट टेबल तो पहिलो ट्रु दोस्रो फाल्स भएपछि फाल्स गर्छौँ अदरवाइज ट्रु गर्छौँ अब यहाँ हेरौँ हामी है पी र क्यूमा मात्रै हामी हेर्छौँ केमा हेर्छौँ त हामी चाहिँ पी र क्यूमा हेर्छौँ तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् केमा हेर्छौँ हामी है यो पी र क्यूमा हामी हेर्छौँ अब पी क्यूमा हेर्दाखेरि टीएफ भएको अवस्थामा फाल्स हामी गराउँछौँ ल हेर्नुहोस् यो टी यो एफ छ यसकारण यो लाइनमा हामी यहाँ लेख्यौँ फाल्स र बाँकी चाहिँ ट्रु मेन कन्डिसन हाम्रो यही हो टीएफ छ भने फाल्स अदरवाइज ट्रु तपाईँ टीटी छ भने पनि ट्रु एफटी छ भने पनि ट्रु एफएफ छ भने पनि ट्रु है यसरी बुझ्नुहोस् कि टीएफ भएको अवस्थामा हामी फाल्स गरायौँ अदरवाइज ट्रु गरायौँ अहिले हामी यसलाई हेरिरहेछौँ त्यसै गरी अब नेगेसन अफ पीको पनि हामीलाई आवश्यकता छ नेगेसन अफ पी पनि तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ पीको जस्ट अपोजिट हामी गराइदिएछौँ जहाँ ट्रु छ त्यहाँ फाल्स जहाँ फाल्स छ त्यहाँ ट्रु हामी गराएछौँ भने भाइ बहिनीहरू अब हामी यसको नेगेसन अफ पी डिसजक्सन क्यू हामी हेरौँ त अब डिसजक्सनले के भन्छन् फाल्स फाल्सलाई फाल्स अदरवाइज ट्रुलाई जनाउँछ हामीले डिसजक्सनको साइन यहाँ हेरेछौँ एफ एफ देन एफ अदरवाइज फाल्स अदरवाइज ट्रु ओके भने यहाँ हेरौँ त अब यो नेगेसन अफ पी र क्यूलाई हामी हेर्छौँ कसलाई हेर्छौँ त पी त्यसपछि हामी क्यूलाई हेर्छौँ नेगेसन अफ पी टु क्यू हेर्छौँ अब यसमा हामीलाई के चाहियो फाल्स फाल्स देन फाल्स यहाँ हेर्नुहोस् यो फाल्स छ यो फाल्स छ यो दुवै फाल्स छ यसकारण यसको रिजल्ट चाहिँ यहाँ आयो फाल्स अब तपाईँले यो दुवैको रिजल्ट यहाँ हेर्न पाउनुहुन्छ है यो टेबलमा यो चाहिँ पहिलो दुईटाको रिलेसन हो यसको चाहिँ कम्पोजिसन यो चाहिँ यो दुईटाको कम्पाउन्डलाई जनाइरहेछ फाल्स फाल्स छ भने फाल्स बाँकी सबै केसमा हामीले ट्रु गरेछौँ जस्तै टीएफ छ भने टी एफएफ छ भने एफ भयो टीटी छ भने टी भयो टीएफ छ भने पनि हामी के गरेछौँ त यहाँ चाहिँ हामी टी गरेछौँ किनभने हामीलाई आर चाहिएछ फाल्स फाल्स भएको अवस्थामा मात्र यो फाल्स हुन्छ है भाइ बहिनीहरू अब यो पनि हामी दुवैलाई छुट्टा छुट्टै पहिला निकाल्यौँ यो दुवैलाई छुट्टा छुट्टै निकालिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसको एज अ होल कम्पोजिसन हामी गराउँछौँ वा कम्पाउन्ड गराउँछौँ जसमा पी इम्प्लाइज क्यू बाई कन्डिसनल नेगेसन अफ पी डिसजक्सन क्यू छ अब हामीले यही दुईटा जुन निकालेछौँ यही दुईटालाई फेरि कम्पाउन्ड गराइदिने हो है हेर्नुहोस् त तपाईँहरू अब यसको लागि भाइ बहिनीहरू हामी यो दुईटालाई हेर्छौँ त्यसमा चाहिँ पहिला यो छ यानि कि यही हेरौँ त्यसपछि हामी यसलाई हेर्छौँ
यो बाई कन्डिसनल भनेको सेम हुन पर्यो। ल हेर्नुहोस् सेम सेम छ, टीटी दुबईमा आयो भने यहाँ ट्रु, दुबईमा यहाँ पनि सेम आएछ भने ट्रु, यहाँ पनि सेम छ ट्रु, यहाँ पनि सेम छ ट्रु। यसको मेन रिजन नै हो यहाँ लेखेछ इफ सेम देन ट्रु अदरवाइज फाल्स। यसरी चाहिँ भाइ बहिनीहरू हामीले यसको पनि ट्रथ टेबल बनायौँ। आशा छ तपाईले चाहिँ राम्रोसँग बुझिराख्नु भयो होला। र यसको साथै भाइ बहिनीहरू नेक्स्ट वान क्वेसन which we are going to discuss, that is here question number 5. Let P, Q, R and S be four simple statements if P is true, Q is false, R is true and F is false. ल हेर्नुहोस् है चारवटा छ जसमध्ये P ट्रु छ, Q फाल्स छ, R ट्रु छ, फेरि S फाल्स छ है। फाइन्ड द ट्रुथ भ्यालु अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट्स। अब तलको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टको हामीले चाहिँ के निकाल्ने हो त ट्रुथ भ्यालु। ट्रुथ भ्यालु मिन्स फाइनल भ्यालु वेदर द्याट इज ट्रु आर फाल्स, त्यो ट्रु छ कि फाल्स छ भनेर चाहिँ हामीले फाइनल भ्यालु निकालिरहेछौँ है। यसको लागि पनि अब हामी की पोइन्ट बुझौँ। यहाँ मेन साइनहरू जुन जुन छ त्यही की पोइन्टहरू मैले डिस्प्ले गराएँ। यहाँ कन्जक्सनको कुरा छ भने कन्जक्सनको लागि तपाईँ पुनः बुझ्नुहोस्, टीटी भएको अवस्थामा टी र डिस्जक्सनको अवस्थामा एफएफ भएको अवस्थामा एफ, अदरवाइज जस्ट अपोजिट। ट्रु यहाँ भयो, यो फाल्स भयो। यहाँ फाल्स पासको कुरा गरिरहेछौँ भने फाइन अदरवाइज ट्रु हुन्छ र निगेसनको लागि जस्ट अपोजिट नै हुन्छ। भाइ बहिनीहरू तपाईँले कन्फ्युजन लागे तपाईँले भिडियोलाई रिवाइन्ड गरेर चाहिँ तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब हामी थोरै डिस्कस गरौँ त कसरी यसलाई लेख्ने त। त्यसको लागि अब हामी यसको सल्युसन गरिरहेछौँ र अब हामी फर्स्ट नम्बर हेर्छौँ। फर्स्ट नम्बर वेदर what is the truth value of first number? For that P conjunction Q छ। अब हामीलाई थाहा छ कि P चाहिँ ट्रु छ। ल हेर्नुहोस् है P चाहिँ के छ ट्रु छ, क्वेसनले नै भनिरहेछ P इज ट्रु Q इज फाल्स। तो P इज ट्रु Q इज फाल्स, कन्जक्सन इज हियर, सेम साइन यहाँ छ भने कन्जक्सनले के बताउँछ त यदि दुवै ट्रु हुन्छ भने ट्रु अदरवाइज फाल्स। यहाँ हेर्नुहोस् कन्जक्सनले बताइरहेछ भने दुवै एउटा ट्रु एउटा फाल्स छ, यसका यो भयो फाल्स। यसको ट्रुथ भ्यालु के भयो फाल्स। द ट्रुथ भ्यालु अफ दिस स्टेटमेन्ट इज फाल्स। ओके, सिमिलरली यू कैन राइट फॉर ऑल of the questions and if you feel any kind of confusion then please comment. I will include your all views in next video. okay, तपाईहरुको केही कमेन्टहरु हुन्छ कन्फ्युजन हुन्छ भने मैले नेक्स्ट भिडियोमा त्यसलाई इन्क्लुड गर्नेछु। भाइ बहिनीहरु तपाईले हेर्नु होला र कमेन्ट अवश्य नै गर्नु होला, लाइक पनि गर्नु होला, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला, आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला। अब हामी सी को चाहिँ सल्युसन गर्न गइराछौं। सी नम्बर ल हेर्नुस् है, नेगेसन अफ पी। नेगेसन अफ पी भनेको जस्ट अपोजिट, पी को अपोजिट। पी चाहिँ ट्रु भनिरहेछ भने हामी यसलाई फल्स गराइदियौं। त्यसैगरी नेगेसन अफ क्यू भनेको क्यू चाहिँ यदि ट्रु भनिरहेछ भने त्यसलाई हामी फाल्स गराउँछौं, तर क्यू चाहिँ के थियो यहाँ फाल्स थियो। ल हेर्नुस् है, क्यू चाहिँ फाल्स थियो, यसकारण यसलाई हामी ट्रु गरायौं। यसरी चाहिँ एफ कन्जक्सन टी इज इक्वल टु फाल्स भयो। कन्जक्सनले त्यही जनाउँछ कि यदि चाहिँ टीटी छ भने टी अदरवाइज फाल्स, त यो टीटी छैन यसकारण यो फाल्स भयो। यसैगरी तपाईले चाहिँ अरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला यो गर्नु होला, यो ब्रेकेटलाई सल्भ गर्नु होला, त्यसपछि यो ब्रेकेटलाई सल्भ गर्नु होला, त्यसपछि फाइनल सल्भ गर्नु होला है। तपाईलाई मैले नेक्स्ट देखाउँछु। Now B, D, E and F similarly you can do yourself and if you feel any kinds of confusion then please comment, okay? And if you like then please share and subscribe my channel. Question number 6, last question for this video is if P and Q are two statements prove that। यदि P र Q दुईटा स्टेटमेन्टहरु हो भने हामीले प्रुभ गर्नु छ। के प्रुभ गर्नु छ त? ल हेर्नुस्, यही प्रुभ गर्नु छ। P conjunction negation of Q is equivalent to C where C is a contradiction। हामीलाई भनेछ P and negation of P को conjunction जहिले पनि contradiction हुन्छ। Contradiction means what? Contradiction means the truth value of compound which is always false। compound को truth value जुन चाहिँ always false हुन्छ that is contradiction। true हुन्छ भने that is tautology। we have already discussed the definition and I will keep the link for this for the background of this video related, okay? And if you feel any kind of confusion then you can click on the links, okay, and watch carefully। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसको लिंक मैले चाहिँ तल दिन्छु डिस्क्रिप्सन बक्समा, तपाईले चाहिँ लिनु होला है यदि कन्फ्युजन लागेमा। अब चाहिँ हामी यसलाई सल्भ गरौँ त। ल हेरौं, फर्स्ट नम्बरको सल्युसन हामी गरिराछौं।
पी कंजक्सन नेगेसन अफ क्यू छ भने पी भनेको अब हेरौँ त पी भनेको के छ पी भनेको ट्रु छ ल हेर्नुहोस् पी ट्रु छ एन्ड नेगेसन अफ पी भनेको फाल्स हुन्छ भने टी कंजक्सन एफ अब हामीलाई कंजक्सन छ भने टीटी चाहिन्छ ट्रु हुनको लागि तर यहाँ अदर छ यसका यो फाल्स भयो फाल्स भएपछि यसको ट्रुथ भ्यालु फाल्स आइरहेछ दैट इज सो दैट दिस इज कन्ट्राडिक्सन वी क्यान प्रुभ हियर यसका यो चाहिँ के हो त कन्ट्राडिक्सन हो हामी यसरी लेख्न सक्छौँ दिस वन इज इक्वल टु सिमिलर टु आर इक्वलेन्स टु सी प्रुभ भयो यो चाहिँ प्रुभ भयो त्यसै गरी हामी अर्को एउटा लङ क्वेसन लिएका छौँ लङ क्वेसन कुन हो त यो जुन लामो तपाईँ हेरिराख्नु भयो होला ल है सी नम्बर हामी लिएछौँ यो सी नम्बरलाई हामी फेरि प्रक्रिया वही हो सल्भ गर्ने यसले तपाईँ माथिको हिसाबहरू पनि सल्भ गर्दाखेरि तपाईँले सहयोग गर्नेछ भाइ बहिनीहरू अब हामी यहाँ हेरौँ त यो चाहिँ पहिला ब्रेकेटभित्र बाहिरको साइन जस्ताको त्यस्तै राखेछौँ यसको भित्रको साइनलाई हामी सल्भ गरिरहेछौँ पी भनेको ट्रु छ यहाँ चाहिँ डिस्जक्सन छ डिस्जक्सनको साइन निगेसन अफ क्यू अब निगेसन अफ क्यू भनेको हामीलाई थाहा छ क्यूको निगेसन गर्ने हो क्यू इज फाल्स द्याट्स वाइ देयर इज ट्रु त्यहाँ फाल्स छ क्यू यस कारण चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ के गरेछौँ ट्रु गरेछौँ त्यसको जस्ट अपोजिट किनभने लजिकले हाम्रो त्यही भनिरहेको छ निगेसन अब यो कङ्ग्रुएन्सको साइनमा भनौँ सिमिलरको साइन हामी उस्तै राखेछौँ निगेसन अफ पी ल हेर्नु निगेसन अफ पी छ भने हामी फेरि निगेसन अफ पी भनेको पीको निगेसन फाल्स भयो पी ट्रु थियो यसकारण यहाँ फाल्स भयो क्यू जस्ताको त्यस्तै हामी राख्यौँ भने अब यो दुईटाको डिस्जक्सन हेर्नुहोस् डिस्जक्सनमा के हुन्छ त दुवै फाल्स भएको अवस्थामा फाल्स अदरवाइज ट्रु ल हेर्नुहोस् डिस्जक्सन यही हो है यहाँ त दुवै ट्रु छ भने यहाँ ट्रु भयो र यता चाहिँ राइट साइडमा कन्जक्सन यहाँ चाहिँ के छ दुवै फाल्स छ भने फाल्स है किनभने कन्जक्सनले भन्छ दुवै ट्रु भएको अवस्थामा ट्रु अदरवाइज फाल्स तर यहाँ दुवै फाल्स छन् यसका यो चाहिँ फाल्स हो अब निगेसन अफ टी भनेको निगेसन अफ टी मिन्स जस्ट अपोजिट टु टी अब जस्ट अपोजिट टु टी गर्दाखेरि यसको जस्ट अपोजिट फाल्स हुन्छ यसकारण हामी यसरी फल्स यहाँ लेख्यौँ र फाइनली हामी के पायौँ दुवै फाल्स आयो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है दुवै फाल्स आयो यता पनि फाल्स आयो यता पनि फाल्स आयो यसबाट हामी के थाहा पायौँ त देयरफोर negation of P conjunction negation of Q is congruence or similar to negation of P conjunction Q, hence proved. In this way we can solve all the question. My dear student, if you feel better by this video, my these ideas, then please like, share and subscribe my channel, and please press the bell icon. And now keep watching and keep studying. Okay, thank you.